पूरे संसार दे विच सारे ही दर्शकों नूं दास वालों यानी मनोहर दुग्गल वालों जय गुरुदेव, जय भीम, जय भगवान वाल्मीकि जी। और इस प्रोग्राम दे विच जो कि असी न्यू ईयर दा लैके आ रहे हैं, मेरे नाल साडे बहुत ही रिस्पैक्टड जो कंची टीवी के ट्रस्टी भी हैं, चेयरमैन साहब हंसराज बंगा जी मेरे नाल अज बैठे। हंसराज जी जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय वाल्मीकि जी, जय भीम जी। हाँ जी, पूरे संसार दे विच जिस तरह सवेर तो ही असी बधाइयां दे रहे हैं पूरे संसार नूं, जिथे जिथे भी कांची टीवी देख रही साडी संगत, साडे दर्शक, साडे श्रोतागण, साडे व्यूअर्स, सारिਆਂ ਨੂੰ ही असी पूरी कांची टीवी की टीम वालों यानी ट्रस्टियां वालों सारे प्रेजेंटरां वालों असी आप जी नूं लख लख बधाइयां दे रहे हैं। और जिस तरह आप जी नूं पता है कि साडी कॉल जिहड़ा है कि तुसी भी बधाइयां दे विच शामिल होवो, जिसदा जो नंबर हैगा 030077022246। एक WhatsApp ते भी नंबर है जिहड़ा कि फ्री हैगा 0776598765। सो साडे नाल खुशियां साझियां करो। और थोड़ी देर बाद असी एक प्रोग्राम जो हिस्टोरिकल जो कि इवेंट हुई सी, एक बहुत ज़्यादा वड्डी इवेंट हुई सी 1 जनवरी 1818 कोरेगांव भीमा, वो असी गलबात बाद में करांगे। पहला बधाइयां दी सिलसिला शुरू करते हैं। हाँ जी बंगा साहब, किस तरह का लग रहा जी अज 2022 चढ़िया आप सवेर दे इत्थे अज सेवा कर रहे हैं? बिल्कुल साहब बहुत वधिया। हाँ जी, सब नूं सारे संसार नूं पूरी कांशी टीम वालों बहुत बहुत नवे साल दी मुबारकां दे रहे हैं जी। जिद्दां देखिए भी सवेरे अज सवेर तो भी इत्थे पाठ खुले सके, संगतां भी आईयां, काफ़ी आईयां हैगियां। आपां कांशी टीवी चलाउण दा मतलब अपना इक्को सी दुग्गल जी भी आपां अपने सारे समाज नूं इकट्ठा कर लईए। जिहड़ी आपां पूरी कोशिश कर रहे हैगे आ समाज नूं इकट्ठा करना। साडे विच भगवान वाल्मीकि वाले सुभाਅ हो गईयां, होर जिहड़ियां कोई फर्क कोई नहीं हैगा, आपां सारे एक हां, एक हो के एक मीडिया अपना जिहा चलिआ आ। बहुत तुसीं इहदी सपोर्ट कर रहे हैगे आ, इहनूं आपां वधिया तरीके नाल भी चलाउणा, होर वधिया करना हैगा। फंड जरूर इहदे घटदे हैगे आ, वो भी तुहाडे सहयोग दे नाल ही पूरे करने हैगे आ, पूरे होणगे। आपां नूं जिद्दां कहंदे जिस समाज का मीडिया नहीं हैगा जां जिहदी आवाज़ नहीं, हाँ जी, वो समाज छेती खत्म हो जाता। बिल्कुल सानू चालू रखने वास्ते एक मीडिया जिहड़ा साडा बनिया हैगा, बहुत स्ट्रोंग मीडिया हैगा, कोई शक नहीं हैगी। हरेक दे नाल आपां हरेक धर्म दे विच इत्थे गल करदे हैगे आ, किसी दे नाल कोई इदां दा फर्क नहीं रखीदा। कल रात भी जिहड़े प्रोग्राम चले हैगे आ, इत्थों पहले आपां इत्थों लाइव कीते सीगे, हाँ जी, उस तो बाद दे विच भुपिंदर ने लंडन के स्टूडियो तो उतों नहीं किया है। हाँ जी, एक 1-1.5 बजे तक वो चलिया है। हेलो जय गुरुदेव जी। हाँ जी जय गुरुदेव जी, कौन बोल रहे जी? मैं जनाटूरा बोला जी। हाँ जी स्वागत है जी थोड़ा टीवी ते, की कहना चाहते हो जी? थैंक यू। मैं ये कहना चाहता, हाँ जी, फर्स्ट थिंग भाई मैं सारे संसार नूं नवे साल दी मुबारकां दिंदा। हाँ जी, तो बाकी परमात्मा सारे मेहर करे, सारी एकता रखे। हाँ जी, तो परमात्मा सब दा मेहर करे। बाकी हाँ साहब होनी हुण इस वेले टीवी के उत्ते आ, इन्हां गल कराओ। थैंक यू, बहुत धन्यवाद जी। तुसीं देखो उन्होंने नवे साल दी सारे परिवार नूं बहुत बधाइयां तुहानूं जी नवे साल दीयां। ये साडे चाचा जी सीगे जी। अच्छा जी, अच्छा ठीक है, बिशनम विच रहिंदे हैगे आ। ठीक है। जिद्दां गल करदे सवेरे अज सवेरे भी लंडन तो गुरु घर दे विचों हाँ जी लाइव आपां जिहड़ा 3 घंटे का प्रोग्राम दिखा रहा हैगा। हाँ जी, बहुत सोहना लगा हैगा। देखो जी गुरु घर दे विच महाराज की बाणी पढ़ी गई, उत्थे कीर्तन भी आए सके, साडे रंजीत राणा इंडिया तो स्पैशल आए ते उन्होंने कीर्तन किया, बहुत वधिया कीर्तन किया हैगा। उत्थे ज्ञानी जिहड़े सीगे ज्ञानियों ने भी बाद कीर्तन किया, बहुत वधिया तरीके दे नाल उन्हें प्रोग्राम किया हैगा। लाइव प्रोग्राम होया 1 तरीक दे विच नवे साल दे विच। हाँ जी, बहुत वधिया है शुरुआत हुई है कांशी टीवी दे नाल। हीर जी नूं भी धन्नवाद सानूं बनदा करना, क्योंकि उन्होंने पूरा रात नूं भी देखो उन्होंने पूरा संभालिया सी। हाँ जी, तो सचिन हीर उन्होंने बेटे उन्होंने भी असी बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो साडे नाल भी स्टूडियो में इत्थे जुड़े हुए थे। बिल्कुल हाँ जी, वो पूछ रहे थे कि एवरीथिंग इज़ ऑलराइट, अगर कोई चेंज करना या कोई असी उन्होंने दस रहे थे कि यू आर डूइंग एक्सलेंट जॉब, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत धन्यवाद। बहुत वधिया टैक्नीकल बच्चा हैगा। हाँ जी, उन्होंने
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਹਰੇਕ ਸੋਮਵਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਿੱਦਾਂ ਆਈ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਸਭ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ ਆ। ਰਾਤ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਸਾਰੇ 5-5 10-10 ਪਾਉਂਡ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਲਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਪਵੇ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਪੀਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਟੀਵੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਲਾਈ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਉੱਥੇ 500 ਬੱਚਾ, 2-3 ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-4 ਘਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਉਹੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੋਬ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਪਣੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਸੈਕਟਰੀ ਕੌਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸੰਭੂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਸਥਾ ਥਰੂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣੇ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਗੇਮਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਆਣੇ ਖੇਲ ਸਕਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਰੱਗ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਆਹ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਟੀਵੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟਰਸਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਇੰਨੇ ਆ ਜਾਣ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਇਹਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਖਰਚਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਦ ਟੀਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਨ ਲਏ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 5,000 ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10,000 ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਲੋਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਫੰਡ ਸੰਗਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੋਗੋਵਾਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਫਿਰੇ ਤੁਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਚੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਲਾਈਟਲੀ ਬੈਟਰ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਸੋਚ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਜਦ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗ ਦਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ। 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਭੋਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਮੇਗੋਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ। ਉੱਥੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਘਾਹ ਇੰਨਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਘਾਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ। ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰਿਆ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਆਪ 10 ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਫੰਡ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਲਾਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਮੂਹਰੇ ਗੇਟ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਗੇਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ। ਉਦੋਂ ਸਰ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਗੇਟ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੇਟ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਠੀਕ। ਉੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੀ ਦਾ ਪੰਡਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ 8-10 ਜਿੱਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਜਰਨੈਲ ਟੂਰਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, 51 ਪਾਉਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਮੈਦਿਕ ਤੋਂ ਜੀ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਜਰਨੈਲ ਟੂਰਾ ਜੀ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 51 ਯੂਰੋ ਔਰ ਨਾਲ 5 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਧਾਤਾ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ। 51 ਪਾਉਂਡ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਆ 5 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੀਬੀ ਭੋਲੀ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਉੱਧਰੋਂ, ਰਾਜ ਮੰਗੜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉੱਧਰੋਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਡੁਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਠੀਕ। ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਚਾਰਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਥੇ 25-26 ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਸਭਾਵਾਂ ਉਹ ਵੀ 7-8 ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 21 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ ਉੱਤੇ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਇਆ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਪਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੌਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਕੌਣ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ 26 ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ, 26 ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਹਰੇਕ ਐਤਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਲੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਬੋਲੋਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ 150 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟਾਊਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਊਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਜਿੱਦਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਕਟਰੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ TV ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ, ਉਹ ਆਪੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ CD ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਓ, ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਕੱਠ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਬਾਂਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ TV ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਅਗਰ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਵੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਚੀ TV ਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਟਰਸਟੀਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਊਅਰਸ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਓਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਚੱਲਿਆ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਪਣੀ TV ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਚਲੋ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਉਠਾਈ ਆ ਨਾ ਉਠਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਉਠਾਉਣੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ TV ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਲੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਵਰੀਬੋਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਫ ਕਮ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। 51 ਪਾਉਂਡ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲਾ ਬਾਗਾ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ। ਨਿਰਮਲ ਬਾਗਾ ਜੀ ਹੇਸ ਤੋਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲਾ ਬਾਗਾ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ। 51 ਪਾਉਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਭਾਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ UK ਸਭਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਆ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਨਾਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਓ ਸਟੂਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 200-250-300 ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਮਰੇ 5-7 ਕਮਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ।
ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਕੇ ਸਭਾ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਚਲਾਉਣ ਇਹਨੂੰ। ਇਸ ਤੱਕ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਈਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 26 ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੰਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਇਵੈਂਟ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ 1 ਜਨਵਰੀ 1818, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ देखिए जी। ये वीडियो लिखित इतिहास का निचोड़ है। इस वीडियो में हमने अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ा या काटा छाटा नहीं है और ना ही हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। ये कहानी है लगभग 200 साल पुरानी, जब जातिवाद और भेदभाव अपनी पराकाष्ठा पर था। महाराष्ट्र के कोरेगांव में पेशवा यानी ब्राह्मणों ने शूद्र जाति के महार, जिन्हें वो अनटचेबल या अछूत मानते थे, उन लोगों के खिलाफ एक अत्याचारी मार्शल लॉ लागू किया था। इस अत्याचारी कानून के मुताबिक महारों को कमर में झाड़ू और गले में मटका बांधने का आदेश था। झाड़ू इसीलिए कि चलते वक्त उनके कदमों के निशान खुद ब खुद मिटते चले जाएं, और मटका या कोई दूसरा बर्तन इसीलिए कि उनका थूक तक ज़मीन पर ना गिरे। और इस ज़माने में वैसे भी पूरे देश में दलितों के खिलाफ अत्याचारी अमानवीय व्यवहार आम बात थी। भीमा कोरेगांव युद्ध 1 जनवरी 1818 को भीमा नदी के किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवाओं के बीच लड़ा गया था। इतिहास कहता है कि उस समय ब्राह्मण पेशवाओं के 28,000 सैनिकों के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी में 500 महार लड़े थे और जीते थे। इस घटना ने महारों के शौर्य को पूरी दुनिया में स्थापित किया था। दोस्तों, बने रहिए एलटी मोटिवेशन के साथ। ये स्टोरी है बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव की, कमिंग अप नेक्स्ट। 1 जनवरी 1818 ये दिन कोरेगांव के संघर्ष के विजय का दिन है, जिसमें महारों ने ब्राह्मणवादी पेशवाओं को धूल चटा दी थी। भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना के विषय में सामान्यतः लोग ये मानते हैं कि अंग्रेज़ों के पास आधुनिक हथियार और सेना थी, इसीलिए उन्होंने आसानी से भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। लेकिन सच्चाई ये है कि अंग्रेज़ों ने भारत के राजाओं महाराजाओं को अंग्रेज़ी सेना से नहीं बल्कि भारतीय सैनिकों की मदद से परास्त किया था। अंग्रेज़ों की सेना में बड़ी संख्या में भर्ती होने वाले ये सैनिक और कोई नहीं बल्कि इस देश के अछूत कहलाने वाले लोग थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपनी सत्ता विस्तार के लिए पेशवाओं को हराना बेहद ज़रूरी था। ऐसे में अंग्रेज़ों ने पेशवाओं के खिलाफ अपनी युद्ध नीति तैयार कर ली थी। महार जाति के लोग अपनी कदकाठी और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनमें से कुछ महारों ने पेशवाओं के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए उनकी सेना में भर्ती होने का आग्रह किया, लेकिन पेशवाओं ने महारों को अपमानित कर उनके इस आग्रह को ठुकरा दिया। जब अंग्रेज़ों को ये बात पता चली तब उन्होंने महार जाति के लोगों का सहारा लिया। जानवरों से जीवन जीने को विवश अछूतों को जब अंग्रेज़ी सेना में नौकरी मिली तो बेहतर जीवन और इज्जत के लिए ये अंग्रेज़ी सेना में शामिल हो गए। इसके परिणाम स्वरूप जो संघर्ष हुआ वो देश के इतिहास में दर्ज है। पेशवाओं की सेना में 28,000 सैनिक थे, जिसमें से 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल सैनिक थे, जिनकी अगुवाई पेशवा बाजीराव सेकंड कर रहे थे। तो दूसरी ओर बॉम्बे नेटिव लाइन इन्फेंट्री के 500 महार सैनिक थे, जिसमें महज 250 घुड़सवार सैनिक ही थे। हम कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ 500 महार सैनिकों ने किस जज्बे से लड़ाई लड़ी होगी कि उन्होंने 28,000 पेशवाओं को धूल चटा दी। दूसरे शब्दों में कहें तो एक ओर ब्राह्मण राज बचाने की फिराक में पेशवा थे, तो दूसरी ओर पेशवाओं के पशुवत अत्याचारों से बदला चुकाने की फिराक में गुस्से में तमतमाए महार। आखिरकार इस घमासान युद्ध में ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए पेशवा की शर्मनाक पराजय हुई। 500 लड़ाकों की छोटी सी सेना ने हजारों सैनिकों के साथ 12 घंटे तक वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी
भेदभाव से पीड़ित महारों की इस युद्ध के प्रति दृढ़ता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि महार रेजिमेंट के ज़्यादातर सिपाही बिना पेट भर खाने और पानी के लड़ाई के पहले की रात 43 किलोमीटर पैदल चलकर युद्ध स्थल तक पहुंचे थे, जो एक वीरता की मिसाल है। इस युद्ध में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक युद्ध स्मारक मीनार बनाया गया है, जिसे कोरेगांव स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। यह महार रेजिमेंट के साहस का प्रतीक है। इस मीनार पर उन शहीदों के नाम खुदे हुए हैं जो इस लड़ाई में मारे गए थे। 1851 में इन्हें मेडल देकर भी सम्मानित किया गया। मुख्य धारा की मीडिया और दलित समाज के विरोधी हमेशा से इस घटना का जिक्र करने से कतराते हैं, क्योंकि ये घटना जहां दलितों की शौर्य गाथा है, तो वहीं मनुवादियों के मुख पर एक कालिख। बहुजन समाज के लोगों को इस घटना को जानना बहुत ज़रूरी है। इस महान गाथा में 500 वीर नायकों ने हिस्सा लिया था। ये सारे लोग बहुजन समाज के नायक हैं। इस ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रति वर्ष 1 जनवरी को उस महान स्थान पर जाकर उन 500 महार सैनिकों को नमन किया करते। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬੰਗਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਇਹ 1818 ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ 1600 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਇਹ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕਟਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਟਾਪੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਔਰ ਪੂਰਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਕੈਲਕਟਾ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ। 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਰੇਗਾਂव, ਇਹ ਤੀਜੀ ਬੈਟਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ 1818 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਛੂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਝਾੜੂ ਬੰਨੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਟਕਾ ਬੰਨਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੁੱਕ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠਾ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਦੋਂ ਬਾਜੀ ਰਾਓ ਸੈਕੰਡ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਝਾੜੂ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧੀਆ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਲਕਰ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਗਾਇਕਵਾੜ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਭੌਂਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਗਾਨ ਦੇਣਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਸੀਗੇ ਇਹ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾੜੂ ਬੰਨੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ 1 ਜਨਵਰੀ 1818। 500 ਮਹਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, 28,000 ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਚੁਅਲੀ ਭੀਮਾ ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਰੇਗਾਂव ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਦੀ ਆ ਭੀਮਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੱਲਰ ਬਣਾਇਆ। ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਲਰ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪਿੱਲਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਜੇ ਪਿੱਲਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਨ ਪਿੱਲਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਕਟਰੀ ਪਿੱਲਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਰੇਗਾਂव ਪਿੱਲਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਹੋਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੀ ਇਸੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ 1 ਜਨਵਰੀ 1927 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਸਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ, 200 ਸਾਲਾ ਜਦ ਮਨਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ 200 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਈਟਸ ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗਾਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆ ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 200 ਸਾਲ ਜਦ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦ ਆਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕੂਗਾ, 2 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਬਚਣਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਸਮਾਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਉੱਥੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫੂਡ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰਾਈਟ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸ਼ੂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿਰ ਗੋ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਗਾਹਾਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਗਾ ਉੱਧਰ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਘੜੀ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਘੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਭ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਗੁੱਟ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਛੇਤੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣੋ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਈਏ, ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 2-4, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਿਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ 3-4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਬੈਠਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਗੀ ਆ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ MP ਸੀਗਾ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਧੋਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਹਾਈਐਸਟ ਪਲੇਸ ਉਹਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੀ ਪਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਠੀਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਣੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਾਇਲ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਹੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ।
ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਲੈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਦੋ ਬਣਾਈਏ, ਦੋ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਣ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਿਪੋਰਟਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਖਦੇ ਆ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਫੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ BA MA ਕਰਕੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰਦੇ, ਜੋਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਈਏ, ਦੇਖ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਆਪੇ ਗਾਹਾਂ ਦੂਜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ, ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਸਕਣ। ਦੱਸੋ ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਇਕੱਲਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਿਆਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਰੱਗ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਿਆ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਯੰਗ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾਂ ਦਾ ਮੀਟ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਗਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਾਡਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਈ ਆਫਿਸਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਾਤੀ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਾਹਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਗਾਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ 1965 ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ 71 ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸ਼ੋਲਜਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਪੂਨੇ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਦੇਖਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਜੀ ਵੀ
ਉੱਥੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਪੂਨੇ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ। ਮਾਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੁੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੱਚਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਰੋਦਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਦਗਾਰ ਪੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਲੈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰੀਏ, ਆਹ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ 1927 ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ, 1927 ਦਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਬ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਯੱਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆ, ਜੀ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਜਲਾਤੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਹਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਮਾਸਟਰ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਠਾਲੀਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਸੀਗੇ, ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ 1900 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਘਰ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੋਲ ਟੇਬਲ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਲੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਚੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਾਹਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਚੇਅਰ ਰੱਖੀਏ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ, ਆਹ ਧਰਮ ਬਣਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਇਕਲੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਵੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਦੀ। ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਜੀ ਪਿੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ CM ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਹਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਆ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਆ,
ਇੱਕ ਮੀਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ 'ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਣ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰੋਕੋ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੋ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ 20 ਬੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ 20 ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਠਾਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰਿਓ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਜੋ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 28,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ 500 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਬਣਾਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੱਕਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪਿੱਲਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪਿੱਲਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਜੇ ਪਿੱਲਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਣ ਪਿੱਲਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਪਿੱਲਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੌਰਯ ਦਿਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ 1 ਜਨਵਰੀ 1927 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਰੀਤ ਪੈ ਗਈ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਇਸਰਾਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਮ ਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੂੰ ਸੈਨਾ ਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਤਾ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਲੇਖਨੀय, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ 28,000 ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ 20,000 ਘੋੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮੂਨੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਰਮੀ ਸੀ। ਇਨਫੈਂਟਰੀ 800 ਦੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਤ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਕੌਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 150 ਬੰਦਾ, ਕਦੇ 20 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਕਦੇ 50 ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ।
हाँ जी, गुरु घर भी अपनी जगह ठीक है, पर वो सपोर्ट कर कांची टीवी। मैं ਉਹੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਬਾਹਰ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਂਝਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਔਰ ਸਦਾਚਾਰ ਜੀਵਨ ਕੋ ਉਧਾਰ। ਸਹੀ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਪੈ ਨਰਦੇਵ ਤੇ ਜਨ ਤਿਆਗੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ। ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ 40 ਸੈਕਿੰਡ, ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਦੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ।